प्यारे बच्चों, सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे ਵੱਲੋਂ सत श्री अकाल। मेरा नाम राजवीर कौर है। मैं बाबा नामदेव सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल घुमान जिला गुरदासपुर विखे बतौर पंजाबी अध्यापिका सेवा निभा रही हाँ। अज असी 9वीं जमात दे पंजाबी विषय दे पेपर ए दे पाठक्रम विच शामिल आधुनिक काव्य दे कवि प्रीतम सिंह सफीर दियां कवितावां बारे गलबात करांगे। प्रीतम सिंह सफीर बहुत वधिया शख्सियत दे मालिक सन। प्रीतम सिंह सफीर जी दी कविता दे विच विलक्षणता ये सी कि उन्हां दी कविता दे विच अध्यात्मिक, व्यक्तिवादी अते समाजवादी झुकाव प्रतीत होंदे हन। प्यारे बच्चों, सानू पता है कि प्रोफैसर पूरन सिंह जी ने खुली कविता लिखी है। किते ना किते प्रीतम सिंह सफीर जी दी कविता भी प्रोफैसर पूरन सिंह जी दी कविता वांग छंदाबंदी दे बंधना तो मुक्त है। बहुत सारे काव्य संग्रह आप जी ने पंजाबी साहित्य दी झोली विच पाए हन, जिन्हां विचों कत्तक कुंजां, पाप दे सोहिले, राग रिश्मा, गुरु गोबिंद, अनिक विस्तार ते होर भी बहुत सारे काव्य संग्रह। अनिक विस्तार काव्य संग्रह लिखण करके आप जी नूं साहित्य अकादमी दिल्ली वल्लों पुरस्कार प्राप्त होया सी। साडे 9वीं जमात दे पाठक्रम दे विच प्रीतम सिंह सफीर जी दियां 2 कवितावां शामिल हन। पहली कविता का नाम है 2 पिपल दे पत्ते अते दूसरी कविता का नाम है एक मिट्टी दी मुट्ठी। पहली कविता का नाम है 2 पिपल दे पत्ते। भाव हिंदू अते मुसलमान। हिंदू अते मुसलमान जदों तक कवल अते पानी वाली प्रीत विच जुड़े रहे, रल मिल के झूमदे रहे, पर जदों टाणी नालों टुट गए, भाव अपने मूल तो वख हो गए, तां धर्म दे नां ते उन्हां दियां आपस दे विच वंडियां पै गईयां। आप जी नूं पता ही है बहुत ज़्यादा खून खराबा होया। जरा जरा जमीन दा खून दे नाल लथपथ हो गया। सो प्रीतम सिंह सफीर जी दी जिहड़ी पहली कविता है 2 पिपल दे पत्ते, इहदे विच पिपल दे जिहड़े 2 पत्ते आ वो एक हिंदू हन ते दूसरा मुसलमान। हुण असीं इस कविता नूं पढ़ांगे, औखे शब्दां दे अर्थ करांगे अते कविता नूं समझण दी कोशिश करांगे। कविता है 2 पिपल दे पत्ते तोड़े होर तोड़ के परोते, सिर ते बद्दे ऋषि व्यास। कवि कहंदा है कि हिंदुस्तान एक पिपल दे दरख्त दी न्याई है, जिस विच हिंदू अते मुसलमान 2 पत्ते हन। ऋषि व्यास ने इन्हां पिपल दे दोहां पत्तियां नूं तोड़ के इहदे विच होर पत्ते जोड़ के परो के उन्हां नूं अपने सिर ते बन्निया होया है। भाव इन्हां नूं देवतियां दा रूप जान के अपने सिर ते बन लिया। सुरती खाए स्वर्गां विच गोते, दिल विच पिया मिलन दी आस, तुर पए नाल ओ भी। ऋषि व्यास दी सुरती स्वर्गां दे विच गोते खा रही सी। उन्हां दे मन विच अपने प्रीतम नूं, अपने प्रभु पति नूं मिलन दी आस सी, इस करके वो भी नाल तुर पे। तुर गए ज्ञान समुंदर सत्ते, जुग जुग जिउण पिपल दे पत्ते। उन्हां दे दिल विच प्रीतम नूं मिलन दी आस सी, इस करके वो भी नाल तुर पे। ਉਹ ਆਪ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਗਿਆਨ ਦੇ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਸੁਰਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ।
ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਦੋ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪੁੰਗਰੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪੁੰਗਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਭਾਵ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਅੰਗ ਸਨ। ਤੋੜੇ ਆਣ ਕਿਸੇ ਅਨਭੋਲ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸਨ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਨਭੋਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਫੁੱਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭਿੰਨਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦਾ ਘੋਲ, ਡੁੱਲਾ ਖੂਨ ਇੱਕ ਥਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਣਭੋਲ, ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘੋਲ ਹੋਇਆ, ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਡੁੱਲਾ। ਲੂ ਲੂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਮੀ ਦੇ ਰੱਤੇ, ਕੀ ਟੁੱਟੇ ਦੋ ਆਫਤ ਦੇ ਪੱਤੇ। ਆਫਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁਸੀਬਤ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੱਤੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਆਫਤ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਘੜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲੂ ਲੂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜੁੜਦੇ ਕਵਲ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਵੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਵਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਸੀ। ਰਲ ਮਿਲ ਝੂਮ ਝੂਮ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਦੋ ਦਿਲ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕੋ ਚਾਲ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਮਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਦਿਲ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਡਿੱਗੇ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਾ ਕੋਈ ਹੂਰ ਚੁਗੇ। ਹੂਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁੰਦਰੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ। ਤੇ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁੰਦਰੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੂਰ ਨੇ ਚੁਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਤੁੰਬੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਟਿਆਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁੰਬਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੱਤਿਆ। ਰੁਲਦੇ ਦੋ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਟਿਆਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਗਿਆ ਵੀ ਨਾ, ਤੁੰਬਿਆ ਵੀ ਨਾ, ਕੱਤਿਆ ਵੀ ਨਾ, ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਰੁਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਫੀਰ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਦੋ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦੋ ਪੱਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਿੱਪਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੁਲਦੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਏ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਫੀਰ ਜੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ। ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਫੀਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਸੁਪਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾਏ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਆ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪਲ, ਕੁਝ ਦਿਨ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇ ਨੈਣਾ ਨਾਲ ਨੀਝ ਲਾ ਤੱਕੀ, ਨਕਸ਼ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਨਾ ਦਿਸੇ, ਹੋਂਠ ਹਸਾ ਨਾ ਸਕੀ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇ ਨੈਣਾ ਨਾਲ ਨੀਝ ਲਾ ਤੱਕੀ। ਨੈਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੱਕਣਾ। ਪਰ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਨਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਨਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਹੋਂਠ ਹਸਾ ਨਾ ਸਕੀ। ਹੋਂਠ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੁੱਲ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੱਭ ਲੱਭ ਚਮਕੀਲੀਆਂ ਘੁੰਗਰਾਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਸਹਿਕ ਕੇ ਥੱਕੀ। ਘੁੰਗਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੇਚੇਦਾਰ। ਕੇਰ ਕੇਰ ਉਂਗਲਾਂ ਚੋਂ ਭੋਂ ਤੇ ਕੂਕ ਅੰਤ ਮੈਂ ਉੱਠੀ, ਹਾਏ ਨੀ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ। ਭੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕਿਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰ ਕੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਬੁੱਲ ਹੱਸ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚਮਕੀਲੀਆਂ ਵੱਲਦਾਰ ਲੱਛੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਲਾਲਸਾ ਨਾਲ ਥੱਕ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਕ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਪਏ ਕਿ ਹਾਏ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਜੋ ਜਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੈਣ, ਕੋਈ ਨਕਸ਼, ਕੋਈ ਅੱਖੀਆਂ, ਕੋਈ ਬੁੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਸੁਪਨੇ 100 ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਕੁੱਲ ਹੁਸਨਾਂ ਦੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
100 ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੁਸਨਾਂ ਦੇ ਅਲਬੇਲੇ ਜਲਵੇ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਣਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਵੱਲਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਹੁਸ਼ਨਾਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਪਰੋਏ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵੇਲਾਂ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਕਿਣਕੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੁੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਹਵਾ ਦੇ ਕਦੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਫੇਰ ਸਿਸਕਦੀ ਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੁੱਠੀ, ਕੀ ਬੋਲੇ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ। ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਾਰੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੇਲਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਸਖਤ ਹਿਲੋਰੇ ਨਾਲ ਚੁੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਉਸਨੇ ਵੇਲਾਂ ਦੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਖਤ ਵਾਵਰੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਸਾਂ 'ਤੇ, ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ, ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਕੀ ਬੋਲੇ। ਭਾਵ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਆਵੇ ਨੀ, ਕੋਈ ਜਿੰਦ ਤੈਨੂੰ ਜੋੜੇ, ਵਸੇ ਕਿਸੇ ਸਤਾਰੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਲੋੜੇ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਰੂਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਤਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਮਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰਾ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਰੂਹ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਰੂਹ ਦੀ ਕਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜ ਦੇਵੇ। ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਲੋੜੇ, ਲੋੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਝਾਂ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਫਿਰ ਨਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਥੋੜ੍ਹੇ। ਕਵੀ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਰੂਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਉਸ ਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਵੇ। ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਝਾਂ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਫਿਰ ਨਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਥੋੜ੍ਹੇ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਾਂ ਭਗਤ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ,
ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਉਸ ਦੇ ਭਗਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਰ ਹੁਸਨ ਨਾ ਇਸ਼ਕ ਨਿਆਜ਼ਾਂ, ਜਦ ਤੀਕਰ ਜਿੰਦ ਰੁੱਠੀ, ਰੁਲੇ ਪਈ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਰੂਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜੋ ਉਸ ਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿੰਦ ਰੁੱਸੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਸਨ ਦਾ ਜਾਦੂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਸ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਹੁਸਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੁਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਲਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਹੁਸਨਾ ਦਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਇਸ਼ਕ ਨਿਆਜ਼ਾਂ, ਜਦ ਤੀਕਰ ਜਿੰਦ ਰੁੱਠੀ, ਰੁਲੇ ਪਈ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਬਣ ਗਈ, ਰੁਲ ਗਈ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਹੀ ਰੁੱਸੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਜੋਦੜੀਆਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹੁਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲਵਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਬੇਬਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਫੀਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪੇਪਰ A ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਵਿ ਦੇ ਕਵੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਫੀਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਵਿਤਾਵਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਦੋ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਵਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਣਭੋਲ, ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਰਾ ਜਰਾ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋ ਪੱਤੇ ਆਪਣੀ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਲ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀ
ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਫੀਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।